नमस्ते। हरि ओम महोदय। हरि ओम। नमस्ते सर। नमस्ते। आरम्भमाण अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಿನ್ನೆಯ ಚರ್ಚೆಯದ್ದು? हरि ओम। निन्ने चर्चे सारांश ಹೇಳ್ತೀರಾ? एक निमिषं महोदय। महोदय 16 shloka. Having her, so Lord Brahma was being praised in the previous shloka. We got to know that Lord Brahma was being praised by other gods. So having heard that praise, Lord Brahma became highly delighted, and so he gave the prativachanam or reply to the praise that he will help. He'll try to help in every way possible. In the further shlokas, we will get to see more of his response. 2.17th shloka madhye there has been description of 4 kinds of vagvritti: para, pashyanti, madhyama, vaikhari, and the poet here is means that the poet is bringing the 4 dimensions of speech in this shloka. This is related to the one of the age-old concept of Vedas and Upanishads is being brought by the poet in his own style, relating to the story. For example, here the Chatushtaya Vagvritti's meaning is that Lord Brahma has 4 faces, so he is probably speaking simultaneously from each face, and hence the speech has got all 4 dimensions of Brahma. In the next shloka, we can see Lord Brahma is welcoming all the gods with appreciation, like using the adjectives to describe them. For example, first one, he described that how they have acquired prowess. We can relate with the Raghuvamsham Ajannabahu there. And then they discharge duty with no faults or flaw, and they possess unassumable strength. They have unimaginable power to execute their duties, and such honorable gods are present before me, so I welcome you all. In the 19th shloka, here the face is the index of mind. That phrase can be related here as to seeing the dull faces of all the gods. Brahma raises a question, what is the reason behind it? He says that the usual divinity on the faces of lords is missing. That what is the reason of that? Like the natural glow of lords is missing, particularly on the face. So what is the reason for that? And here the poet uses the simile, like the stars which are naturally having the brightness or glow, they, when they're covered by clouds, they appear dull from the ones who look, the onlookers perspective. So similarly here, the natural glowing faces of gods are fading away, and Lord Brahma is seeking the reason for it. महोदय 20th श्लोक अहं न लिखितवती, क्षम्यताम्। चिंता 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಮತಾ ಅಥವಾ ಸುಮನ? ಆ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ವಿಚಾರನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇವೇಂದ್ರನ ಆಯುಧವಾದ ವಜ್ರಾಯುಧ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ Bhagini, unable to hear you. ಮಮತಾ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸುಮನಾ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ ನೆನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಂದು, ಹಂಗಾಗಿ Fine. ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧವು ಹೇಗೆ ಕಳಾಹೀನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂಥ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧವು ಈಗ ತನ್ನ ಕಾಂತಿಯನ್ನ, ತೇಜಸ್ಸನ್ನ, ಪ್ರಭೆಯನ್ನ, ದೀಪ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ. 21. ಕಿಂಚಾಯಮರಿದುರ್ವಾರಃ ಪಾಣೋ ಪಾಶಃ ಪ್ರಚೇತಸಃ ಮಂತ್ರೇಣ ಹತವೀರ್ಯಸ್ಯ ಫಣಿನೋ ದೈನ್ಯಮಾಶ್ರಿತಃ. ಪದವಿಭಾಗ. ಕಿಂ ಚ ಅಯಂ ಅರಿದುರ್ವಾರಃ ಪಾಣೋ ಪಾಶಃ ಪ್ರಚೇತಸಃ ಮಂತ್ರೇಣ ಹತವೀರ್ಯಸ್ಯ ಫಣಿನಃ ದೈನ್ಯಂ ಆಶ್ರಿತಃ. ಅನ್ವಯ ಹೀಗಿದೆ. ಕಿಂಚ ಅಯಂ ಅರಿದುರ್ವಾರಃ ಪ್ರಚೇತಸಃ ಪಾಣೋ ಪಾಶಃ ಮಂತ್ರೇಣ ಹತವೀರ್ಯಸ್ಯ ಫಣಿನಃ ದೈನ್ಯಂ ಆಶ್ರಿತಃ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರುಣದೇವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಕಿಂಚ ಅಯಂ ಅರಿದುರ್ವಾರಃ. ಅರಿಹಿ ನಾಮ ರಿಪುಹು ಶತ್ರುಹು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ವರುಣದೇವನ ಕುರಿತಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂತಹ ವರುಣದೇವರ ಪ್ರಚೇತಸಃ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೇತಸಃ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ವರುಣರ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದ. ಪ್ರಚೇತ ವರುಣ ಪಾಶಿ ಎಂಬಂತೆ ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಪ್ರಚೇತಸಃ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ವರುಣದೇವರ ಪಾಣೌ, ಅಂತಹ ವರುಣದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಶಃ, ವರುಣದೇವರ ಆಯುಧವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಜ್ಜು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಆಯುಧವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ವರುಣದೇವರು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಂತ್ರೇಣ ಹತವೀರ್ಯಸ್ಯ ಫಣಿನಃ ದೈನ್ಯ ಆಶ್ರಿತಃ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಪವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ವಿಷಜಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಸರ್ಪವು ಹತವೀರ್ಯಸ್ಯ ಮಂತ್ರೇಣ, ಗರುಡ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಬದ್ಧವಾದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೋ, ನಿಸ್ತೇಜಸವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತಹ ವರುಣದೇವರು ಈಗ ಕಳಾಹೀನರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಶಯ. ಮಂತ್ರೇಣ ಹತವೀರ್ಯಸ್ಯ, ಮಂತ್ರೇಣ ಗರುಡ ಸಂಬದ್ಧೇನ ಮಂತ್ರೇಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗರುಡ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸರ್ಪದ ಬಂಧನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ. ಈ ಉಲ್ಲೇಖದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿಳಿಸಬಹುದು.
ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಅದರ ಪಳಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮಂತ್ರೇಣ, ಗಾರುಡೇನ ಮಂತ್ರೇಣ, ಗಾರುಡೇನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗರುಡ ಸಂಬದ್ಧ ಮಂತ್ರದಿಂದ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ವಿಷಯ. ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಗರುಡ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನ ಬಂಧಿಸಬಹುದು, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಚಿಂತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ 21st ಶ್ಲೋಕ, Lord Brahma describes the feeble state of Varuna, God Varuna. Varunadeva is the one who is associated with the western direction. Paschima Dik Adhipati Varunadeva. And he is the one whose name makes even the enemies shiver. Such powerful Varunadeva now appearing feeble and powerless. In fact, his ayudham, his weapon, which is called Rajjuhu, or the rope, even that rope lost the charm. In such case, Lord Brahma makes the striking note of the reason for which by which Lord Varunadeva lost his charm, lost his radiance. And here the poet makes a unusual or very rare of today a simile which is very rarely observed in these days. Probably it may be in practice in the times of the poet. Through the chanting of Garuda mantra, even the venomous snake can be brought under control. Such is the state of Lord Varuna. Though he is powerful, he lost his charm due to some unknown reasons. So here the poet bringing the simile between Lord Varunadeva and the venomous snake. Both are very powerful, but they appear to be lost in their potential. एकविंशत्याम् अयम् अंशः उच्यते. ब्रह्मदेवेन वरुणदेवस्य दुस्थितिः उपवर्ण्यते. वरुणदेवः पश्चिमदिशः अधिदेवता वर्तते. यस्य नामश्रवणमात्रेण सर्वे अपि रिपवः शत्रवः स्वजङ्घाबलम् एव नाशयन्ति. स्वमनसि मरणभयं च विन्दन्ति. तादृशस्य वरुणदेवस्य रज्जुः आयुधः वर्तते. सा च रज्जुः
प्रभाहीना दीप्तिहीना शक्तिहीना तेजोहीना च दृश्यते किमस्य कारणम् इति ब्रह्मदेवः आक्षेपरूपं स्ववचः कथयति। पुनरेकवारं श्लोकं वाचयामि। 21ನೇ श्लोक। किञ्चायमरिदुर्वारः पाणौ पाशः प्रचेतसः मन्त्रेण हतवीर्यस्य फणिनो दैन्यमाश्रितः। 22ನೇ श्लोक। ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕುಬೇರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ? ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಕರುಣೆಯ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 23ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರನ ವಿಚಾರವಾಗಿ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕುಬೇರಸ್ಯ ಮನಃಶಲ್ಯಂ ಶಂಸತೀವ ಪರಾಭವಂ ಅಪವಿದ್ಧಗದೋ ಬಾಹುಃ ಭಗ್ನಶಾಖ ಇವ ದ್ರುಮಃ. ಪದವಿಭಾಗ. ಕುಬೇರಸ್ಯ ಮನಃಶಲ್ಯಂ ಶಂಸತಿ ಇವ ಪರಾಭವಂ ಅಪವಿದ್ಧಗದಃ ಬಾಹುಃ ಭಗ್ನಶಾಖಃ ಇವ ದ್ರುಮಃ. ಕುಬೇರ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಮೊದಲನೇದು ಕುಬೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅನ್ವಯವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಅಪವಿದ್ಧಗದಃ ಭಗ್ನಶಾಖಃ ದ್ರುಮಃ ಇವ ಕುಬೇರಸ್ಯ ಬಾಹುಃ ಮನಃಶಲ್ಯಂ ಪರಾಭವಂ ಶಂಸತಿ ಇವ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಪವಿದ್ಧಗದಃ ಭಗ್ನಶಾಖ ಇವ ದ್ರುಮಃ ಕುಬೇರಸ್ಯ ಬಾಹುಃ ಮನಃಶಲ್ಯಂ ಪರಾಭವಂ ಶಂಸತಿ ಇವ. ಇದು ಅನ್ವಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ವಯವನ್ನ ನೀವು ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಕುಬೇರನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಕುಬೇರ ಎಂಥವನು, ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕುಬೇರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ವಲ್ಲಭನು, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ದೇವತೆ. ಅವನು ರುದ್ರನ ಪ್ರಿಯ ಸಖ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಧನಾಧಿದೇವತೆ ಕುಬೇರ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವಾವಸು ಮತ್ತು ಇಳಾವಿದ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತವನು ಕುಬೇರ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಜಾತನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಬೇರ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾವಣನ ಅನುಜ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಮತ್ತು ಇವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬಯಸಲ್ಪಡುವವನು. ಹೀಗೆ ಕುಬೇರನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಅಂಥ ಕುಬೇರ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪವಿದ್ಧ ಗದಃ, ಅಪವಿದ್ಧ ತ್ಯಕ್ತಾ ಗದಾ ಏನ ಸಹ.
ಯಾರಿಂದ ಗದೆಯು ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಕುಬೇರನ ಗದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗದೆಯು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಭೂಷಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಭುಜದ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದಾಗ ತಾನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಛಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಭುಜದ ಮೇಲಿನ ಗದೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಗದೆಯನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ತಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಸೊ ಗದೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನು ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಪವಿದ್ಧ ಗದಃ ಭಗ್ನ ಶಾಖಃ ದ್ರುಮಃ ಇವ, ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳು, ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಆದರೆ ಆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಮರಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಮರದಂತೆ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಶೂನ್ಯನಾಗಿ, ಹೀನನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಬೇರಸ್ಯ ಬಾಹು ಮನಶ್ಶಲ್ಯಂ ಪರಾಭವಂ ಶಂಸತಿ. ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಗುಡವನ್ನ, ದುಮ್ಮಾನವನ್ನ ಕುಬೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಶಂಸತಿ ಇವ, ಕಥಯತಿ ಇವ. In 22nd shloka, the poet has taken up, or the Lord Brahma makes the remark of Lord of Wealth Kubera. Kubera is the one who is the dominating forces of northern direction. He is the one who enjoys unimaginable amount of wealth. He is the Lord of wealth. In the other sense, he is even the younger brother of Ravana. He is the son of Vishwavasu and Ilavida. And in short, he is most sought after. In order to lead life, everyone wants to be wealthy, at least to some extent. Here, such Kubera, who has very much great name and fame in the world, he is now appearing to be lost of all his courage, strength, capacities, potential, and so on. Here the poet gives the comparison of a tree which is chopped off from its branches. When the tree's branch is chopped off, taken away, cut off, such tree will not be strong, and it doesn't look good
Similarly, Kubera Deva is lost all his charm, potential, and willpower. द्वाविंशत्तमे श्लोके कुबेरस्य वर्णनं ब्रह्मदेवेन कृतम्। यश्च कुबेरः उत्तरदिगधिपतिः रावणानुजः विश्रावसु इळाविदयोः पुत्रः संजातः सुतः यश्च धनाधीशः तादृशः कुबेरः इदानीं निस्तेजः निर्वीर्यः प्रतिभाति। यथा वृक्षः वृक्षस्य शाखया छिन्नः वृक्षः शाखारहितः वृक्षः निस्तेजः निश्शक्तः प्रतिभाति तथैव इति कवेः आशय। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫೈನ್. ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ವಿಷಯ ಏನೇ ಇದ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್. 22ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕುಬೇರಸ್ಯ ಮನಃಶಲ್ಯಂ ಶಂಸತೀವ ಪರಾಭವಂ ಅಪವಿದ್ಧಗದೋ ಬಾಹುಃ ಭಗ್ನಶಾಖಃ ಇವ ದ್ರುಮಃ. 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯಮೋಪಿ ವಿಲಿಖನ್ ಭೂಮಿಂ ದಂಡೇನಾಸ್ತಮಿತತ್ವಿಷಾ ಕುರುತೇಸ್ಮಿನ್ನಮೋಘೇಪಿ ನಿರ್ವಾಣಾಲಾತಲಾಘವಂ. ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ 4ನೇಯವನು ಯಮನ್. ಪದವಿಭಾಗ ನೋಡೋಣ. ಯಮಃ ಅಪಿ ವಿಲಿಖನ್ ಭೂಮಿಂ ದಂಡೇನ ಅಸ್ತಮಿತತ್ವಿಷಾ ಕುರುತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಮೋಘೇ ಅಪಿ ನಿರ್ವಾಣಾಲಾತಲಾಘವಂ. ಈಗ ಯಮ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ವಯ ನೋಡಿ. ಅಸ್ತಮಿತತ್ವಿಷಾ ದಂಡೇನ ಯಮಃ ಅಪಿ ಭೂಮಿಂ ವಿಲಿಖನ್ ಅಮೋಘೇ ಅಪಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ನಿರ್ವಾಣಾಲಾತಲಾಘವಂ ಕುರುತೆ. ಈಗ ಯಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ದುಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತದನಂತರ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೋ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟವು ತೀವ್ರತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವರ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಳತಿರದು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಮನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕವಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಸ್ತಮಿತ ತ್ವಿಷ,
ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಮ ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ, ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಪಾಲಕ ಯಮ. ಈಗ ಯಮನು ಕಾಲ ನಿಯಾಮಕನು, ಅವನು ಕಾಲದಂಡವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಜೀವಿಯ ಕಾಲವು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಯಮನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಮನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಮನಿಗೆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, PA ಅಂತ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಗುರುತು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ. ಇಂಥ ಯಮನು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ದೇವತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವನು ತನ್ನ ಯಮದಂಡವನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಲದಂಡವನ್ನ ಗದಾದಂಡವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಆಯುಧವಾಗಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಯಮದೇವನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ. ಆದ್ರೆ ಈ ಯಮನನ್ನ ಯಾರೂ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇವನು ಪೂಜ್ಯನಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅಂಶ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಮಾರಯೇ ನತು ಶಿಕ್ಷೆಯೇ, ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಮ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಮಿತ ತ್ವಿಷ. ಯಮನು ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಕಳಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡೇನ ಯಮಃ ಅಪಿ ಭೂಮಿನ್ ವಿಲಿಖನ್. ಯಾವ ಯಮದಂಡವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಯ ಸೂಚಕವಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲವೇ ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಡುಗಿ ಹೋಗ್ತದೋ, ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಾರೋ, ಅಂತಹ ಯಮದಂಡವು ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಮನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಮೋಪಿ ವಿಲಿಖನ್ ಭೂಮಿ. ಆ ಕಾಲದಂಡದಿಂದ ಅವನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಆಕೃತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಲಿಖನ್ ಅಮೋಘೆ ಅಪಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ದಂಡೆ ನಿರ್ವಾಣ ಲಾತಲಾಘವಂ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾತಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೂಲೇಖನ ಶಲಾಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಡ್ಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಶಲಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಮನು ತನ್ನ ಕಾಲದಂಡವನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲದಂಡವು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರುಪಾಯನಾಗಿ ಯಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಕವಿಯ ಆಶಯ. In 23rd shloka, Yama is being described, the state of affairs of Yama. Yama is one who is the dominant force of southern direction. Yama is also known for Pitridevata Adhipati, and he has got a dandaha, the stick, which is called Kala Dandaha, Yama Dandaha, on seeing which the entire
world gets frightened. Yama is the one who holds complete command over each and every living being. He is the decider of how long a living being should continue to exist on earth. He is the one who takes note of all the good and wrong doings of each and every life. He has a personal assistant by name Chitragupta who takes note of every activity of each and every life. Hence, such Yama, who is so powerful, who snatches away the life after the due completion of every living being. Such kind of Yama is using his Kaladanda to write some pictures, write some lines on the ground. Observing this situation of Yama, Lord Brahma was totally astonished. He was taken aback. He was confused. त्रयोविंशतितमे श्लोके यमस्य दुस्थितिः उपवर्णिता. कः यमः यस्य च कालदण्डः सर्वान् जीवान् जीवजन्तून् क्षणमात्रेण नियामयति, यस्य च नामश्रवणमात्रेण सर्वे अपि जन्तवः स्वधैर्यं नाशयन्ति, यस्य समीपे सर्वेषां जन्तूनां सत्कर्मणः दुष्कर्मणः उल्लेखः वर्तते, तादृशः सर्वशक्तिमान् यमः इदानीं निश्शक्तः प्रतिभाति. कथं निश्शक्तः प्रतिभाति? स्व कालदण्डम् उपयुज्य भूमौ काश्चन रेखाः तेन निर्मिताः. यश्च कालदण्डः सर्वनियामकः, यञ्च कालदण्डम् आश्रित्य अयं लोकः एकेन सुष्ठु मार्गेण संचरति, तादृश लोकनियामको यमः निश्शक्तः प्रतिभाति. ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಜಾಯಿನ್.